वेरी गुड डे चिल्ड्रन। आज मैं आपकी शिक्षिका हिंदी वल्लरी किताब के तृतीय भाषा हिंदी में 10वीं कक्षा के 9वीं पाठ ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ को समझाना चाहूँगी बच्चों। ठीक है, अभी इस पाठ के लेखक हैं नाम हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में हुआ। जन्मस्थान है जमानी ग्राम, मध्य प्रदेश। इनके प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, बूथ के पांव पीछे, सदाचार का तावीज़, वैष्णव की फिसलना आदि। ये सभी इनके प्रमुख रचनाएं बच्चों। अभी हम देखिए यहाँ पर एक चित्र देख रहे हो। बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। तो फिर ईमानदारों के सम्मेलन में इसका अर्थ क्या है? ईमानदार का मतलब होता है ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ। ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ हॉनेस्ट पर्सन ಅಂತ ಹೇಳಿ। सम्मेलन का अर्थ होता है बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक विषय पर ಚರ್ಚಾ करना। ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಇಮಾನ್ದಾರೋಂ ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಠದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇದೇನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। पाठ का परिचय। ये पाठ एक व्यंग्य रचना है। ವ್ಯಂಗ್ಯ का मतलब होता है मतलब ಅಣಕು ರಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ। ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲೇನೋ ನಿಮಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ। ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ कैसे था आपका ये ट्रिप? आप कहोगे बहुत अच्छा, सुपर्ब। तो फिर एक्चुअली आपने वहाँ पर क्या किया था? थोड़ी तकलीफ़ें उठाई थी, है कि नहीं? फिर भी आप कहोगे सुपर्ब। ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಅಣಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ವ್ಯಂಗ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕ ವಿಧ है। ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಧ। ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಥರದ ವಿಧಗಳಿವೆ। ಪದ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಗದ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಹಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಕಹಾನಿ ಜೊತೆ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಏಕಾಂಗಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಥರದ ವಿಧಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಇಮಾನ್ದಾರೋಂ ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು। साहित्य की एक विधा है जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಹಾಸ ಮಾಡೋದು, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಮಜಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ। ಹಿಂದಿ में हरिशंकर परसाई इस विधा के प्रमुख हस्ताक्षर है। ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ। अभी देखिए पाठ वाचन में थोड़ी यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि जो भी पाठ पढ़ते वक्त अच्छे से स्पेलिंग मिस्टेक किए बिना आरोहण, अवरोहण, फुल स्टॉप, कॉमा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो पढ़ाई की जाती है वो बहुत अच्छा या आदर्श वाचन कहलाता है बच्चों। तो फिर पाठ वाचन कैसे करते मैं थोड़ा दिखाऊंगी, बाद में आपको इस पाठ की कहानी समझाऊंगी। यहाँ पर देखिए मैं पढ़ के दिखाऊंगी थोड़ा आपको, आप भी घर में कोशिश करें इस तरह पढ़ने की। ठीक है, अभी देखिए मैं पढ़ाई शुरू करूँगी।
मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, वहाँ पर कॉमा है। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया, थोड़ा रुकना है आपको, कॉमा है, जिससे ईमानदार माना जाऊं। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश की प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। ठीक है बच्चों, अभी इसी तरह हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेने देना नहीं है। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ. ಆದರೂ ನಾನು ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನ ಜಾನೆ ಉನ್ಹೆ ಕೈಸೆ ಯಹ ಭ್ರಮ್ ಹೋಗ ಕಿ ಮೈ ಇಮಾನ್ದಾರ ಹೂँ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭ್ರಮೆ ಆಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುझे ಪತ್ರ ಮಿಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಇಸ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಏಕ್ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಶಹರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಪ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಹೈ. ತಾವು ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಹಮಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನ ಕರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿರತ್ತೆ. हम आपको आने जाने का पहला दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರೆಂಗೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಾವು ತಮಗೆ ಬರು ಹೋಗೋ ಖರ್ಚು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆನಂತರ ತಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों की बड़ी प्रेरणा मिलेगी. ಅಂದರೆ ತಾವು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಉದೀಯಮಾನ ಅಂತಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆನೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈ ಗಯಾ, ನಾನು ಹೋದೆ. ಲೇಕಿನ್ ಹಲ್ಫಿಯಾ कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಮಾನ್ ಸೆ ಮುझे ಕುಚ್ ಲೇನಾ ದೇನಾ ನಹಿ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನನಗೇನು ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳಿದೆ. ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಓದುವಾಗ. ಯಾವುದಂದರೆ ಶಾನ್ದಾರ್. ಶಾನ್ದಾರ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೋತಾ ಹೈ ವೈಭವಯುಕ್ತ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಜಲ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಸಮಾರೋಹ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಶ್ಮಾ ಐನಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರಾರತ್ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಕಾ ಜ್ವರ ಅಂದರೆ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಿರಹಾನ ಅಂದರೆ ತಕಿಯಾ, ಪಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ದೆನ್ ಕಾಗಜಾತ್ ಅಂದರೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಕಥಾ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ एक बार हरिशंकर परसाई जी को ईमानदारों के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया. ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇಮಾನ್ದಾರೋं की सम्मेलन में आमंत्रित किया गया ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಉನ್ಹೆ ಏಕ್ ಪತ್ರ ಮಿಲ, ಅವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, पत्र में लिखा था, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे की किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे.
आपके आगमन से ईमानदारों तथा ಉದೀಯಮಾನ ईमानदारों को ಬಡೀ ಪ್ರೇರಣಾ ಮಿಲೇಗಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್, ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸುವಾಗ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೇಖಕ್ಕೆ ಮನ್ಮೆ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಜಾಗುಠ. ನೋಡ್ರಿ, ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. उन्होंने यह हिसाब लगाया कि रेलगाड़ी में दूसरे दर्जे में सफ़र करके पहले दर्जे का किराया लेंगे. ಅಂದರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಯಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇವರ ಈಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ತರಹವೇ 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಚಾಯೆಂಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 150 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत हुआ और लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಗ್ಭಗ್ 10 ಬಡಿ ಫೂಲ್ ಮಾಲಾಯೇ ಪಹನಾಯಿ ಗೈ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 10 ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ, ಸೋಚಾ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ಮಾಲಿ ಹೋತಾ ತೋ ಫೂಲ್ ಮಾಲೆ ಭೀ ಬೇಚ್ ಲೇತಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೂ ಮಾರೋನಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಹೌದು ತಾನೆ. ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕ್ ಕೋ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆ ಏಕ್ ಬಡೇ ಕಮರೆ ಮೇ ಟಹರಾಯ ಗಯಾ. ಲೇಖಕರನ್ನು ಹೋಟೆಲಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲೇಖಕ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಔರ್ 2 ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಸಾಥಿ ಭೀ ಕಮರೆ ಮೇ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಥೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಲೇಖಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಸಾಥಿಗಳು ಸಹ ಅದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. सम्मेलन में जाने से पहले लेखक ने सोचा कि ताला लगाकर जाएं. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು, ಈಗ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. तो वे कैसे ताला लगा सकते हैं, है कि नहीं, सोच रहे लेखक. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಿಲಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಲೇಕಿನ್ ಯಹ ಸೋಚ್ ಕರ್ಕಿ ದೂಸರೋಂಕೋ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋಗಿ ತೋ ನಹಿ ಲಗಾಯೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಹಾಕದವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಬಿ ಶಾನ್ದಾರ್ ಹುವಾ. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೈಭವಪೂರಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. तो फिर पहले दिन यहाँ पर क्या क्या होता है देखिए, इस पर हम अभी प्रकाश डालेंगे. ಲೇಖಕ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಥೇ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಲಗ್ಭಗ್ 1 ಗಂಟೆ ತಕ್ ಭಾಷಣ ದಿಯೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ತಾಸುಗಳ ತನಕ ಅವರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾಷಣ ಕೆ ಬಾದ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಹನ್ನೆ ಗಯೆ ತೋ ನಯಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಚೋರಿ ಹೋ ಗಯಿ ಥಿ और उसके जगह में ಫಟಿ ಪುರಾಣಿ ಚಪ್ಪಲೆ ರಹ ಗಯಿ ಥಿ. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ಲೀಪರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಭಾಷಣ ಒಂದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಲೀಪರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೇ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಏಕ್ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ನೆ ಸಮझाए कि ಚಪ್ಪಲೆ ಏಕ್ ಜಗಹ ನಹಿ ಉತಾರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗದ್ದಲ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ರಶ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಲೀಪರನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಏಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಇದರ್ ತೋ ದೂಸರಿ ಚಪ್ಪಲ್ 10 ಫೀಟ್ ದೂರಿ ಪರ್ ಉತಾರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ. ಒಂದು ಸ್ಲೀಪರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೀಪರನ್ನು 10 ಫೀಟ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನಾನು ದೂರ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಬ್ ಚಪ್ಪಲೆ ಚೋರಿ ನಹಿ ಹೋಗಿ.
ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪರ್ಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. वहाँ से लेखक होटल के कमरे में आए तो एक बिस्तर की चादर गायब थी. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಟೆಲಿನ ಒಂದು ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚಾದರ್ ಅಂದರೆ ಹೊದಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಗಾಯಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ದೂಸರೆ ದಿನ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗೋಷ್ಠಿಯಾ ಶುರು ಹೋಗೈ, ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. गोष्ठियों में भाग लेकर जब रात में कमरे में आए तो पता चला कि दो और ಚಾದರೇ ಗಾಯಬ್ ಥಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತೂ ಒಂದು ಚಾದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಗೋಷ್ಠಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನೆರಡು ಕಂಬಳಿಗಳು ಕೂಡ, ಹೊದಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ ಆಗಿದ್ವು. ತೀನೋ ಚಾದರೆ ಚೋರಿ ಮೇ ಚಲಿ ಗೈ, ಮೂರು ಚಾದರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಬೈಠಕ್ ಮೇ ಜಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಸ್ಮಾ ಖೋಜ್ನೆ ಲಗೆ. ಬೈಠಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಧೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ತೋ ಉನ್ಹೇ ನಹಿ ಮಿಲಾ, ಆದರೆ ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓ ಬಿ ಗಾಯಬ್ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು, ಮಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಕೊಯ್ ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಥಾ, ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಗಲ್ ಕೆ ಕಮರೆ ಮೇ ಕಿಸಿ ಕಾ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗಾಯಬ್ ಹೋ ಗಯಾ. ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಹಲ್ಲಾ ಹೋನೆ ಲಗ, ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಹೌದು ತಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋದು ಸಹಜ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಲೇಖಕ್ಕೆ ಪೂಛನೆ ಪರ್ ಪತಾ ಚಲಾ ಕಿ ಪೈಸೆ ನಹಿ ಥೆ, ಸಿರ್ಫ್ ಕಾಗಜಾತ್ ಥೆ. ಲೇಖಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಂತೂ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಲೇಖಕ್ ಬೋಲೆ ಕಿ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಅದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬೈಠಕ್ ಮೇ 15 ಮಿನಿಟ್ ಕಿ ಚುಟ್ಟಿ ಹುಯಿ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾತು ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏಕ್ ಸಜ್ಜನ್ ಆಯೆ ಅವ್ರ ಲೇಖಕ್ ಸೆ ಚೋರಿ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಪೂಛ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಜ್ಜನ ಅಂದ್ರೇನು ಒಳ್ಳೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಜ್ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಧ್ಯಾನ್ ಸೆ ದೇಖ್ನೆ ಪರ್ ವಹ ಪರ್ಸಾಯಿ ಜಿ ಕಾ ಹಿ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಕರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಮೇ ಇತ್ಮಿನಾನ್ ಸೆ ಬೈಠೆ ಹುಯೇ ಥೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಮಾನ್ದಾರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಬ್ರದೊಬ್ಬರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೌದು ತಾನೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ, ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರ್ಸಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು, ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕೇಳದಂಥ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದಾದಮೇಲೆ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. बैठक से लेखक रात को लौटे तो कुछ हरारत थी और उन्हें ठंड भी लग रही थी. 3ನೇ ದಿನ ಬೈಠಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹರಾರತ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹಲ್ಕಾ ಜ್ವರ, ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫೀವರ್ ಇರೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಳಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಲೇಖಕ್ ನೇ ಸೋಚಾ ಕಿ ಕಂಬಲ್ ಓಡ್ಕರ್ ಸೋ ಜಾಯೆ ಪರ್ ಕಂಬಲ್ ಗಾಯಬ್ ಥಾ. ಆಪ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಹೇ ಕಿ ನೈ, यहाँ पर ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಕೂಡ ಮಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹಲ್ಲ ಹೋನೆ ಲಗ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಶುರುವಾದರೆ ಮತ್ತೇನು, ಗಲಾಟೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೆ. ಗಲಾಟೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಪ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾओं के साथ आए, ಸಭಿ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಗುಸ್ಸೆ ಸೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬುಲ್ವಾಕರ್ ಸಭಿ ಇಮಾನ್ದಾರೋ ಕಿ ತಲಾಶಿ ಲೇನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಹಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು, ನಾನೀಗ ಸದ್ಯನೇ ಪೊಲೀಸರನ್ನು
ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಮಾನ್ದಾರರ ತಲಾಶಿಲೇನ ಅಂದ್ರೇನು, ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸೋದು, ಯಾರ ಕಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಏನು, ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ परसाई जी समझाते हुए कहा कि ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस का आना और तलाशी लेना ಬಡಿ ಅಶೋಭನೀಯ ಬಾತ್ ಹೋಗಿ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರೋದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬರೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅಶೋಭನೀಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. रात में लेकर कपड़े सिरहाने और चप्पल शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाकर सोये. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಮತ್ತೇನು ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಪಡೆ ಅಂದ್ರೇನು, ತಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿರಹಾನೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಿಲ್ಲೋ, ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಡ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ. देन चौथा दिन चारवा दिन है. आखिरी दिन परसाई जी को वापस लौटना था. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರಿನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4ನೇ ದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿಯುವಂಥ ದಿನ. ಉನ್ಹೋನೆ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂಧ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. उसी समय स्वागत समिति के मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ आकर होटल में भोजन करके जाने की ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ರಖಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೋ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕ್ ಖುಷಿಯೇ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. कमरे में ताला लगाकर जाने की सोची पर ताला भी गायब था. ताला तक चुरा लिया गया था. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಲಾಕು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಿಲಿಕಾಯಿ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. परसाई जी रिक्शा मंगवा कर वहाँ से जाना चाहा. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಮಂತ್ರಿ हैरान थे. ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಅವರು हैरान ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಬೋಲೆ ऐसी भी क्या नाराज़गी है. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಕಿಲಿಕಾಯಿ ಸಹ ಕಳತ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪರ್ಸಾಯಿಜಿ ಅವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕ್ ಕಹೆ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರಾಜ್ಗಿ ಕತೈ ನೈ ಹೇ. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಂತೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಾತ್ ಯಹ ಹೈ ಕಿ ಚೀಜೆ ತೋ ಸಬ್ ಚುರಾಲಿ. ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲಾ ತಕ್ ಚೋರಿ ಮೇ ಚಲಾ ಗಯಾ. ಕಿಲಿಕಾಯಿ ಕೂಡ ಈ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅಬ್ ಮೇ ಬಚಾ ಹೂँ. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ಅಗರ್ ರುಕಾ ತೋ ಮೈ ಹೀ ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಜಾऊंगा. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಊಟ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಾನು ನಿಂತುಬಿಟ್ರೆ, ನಾನೊಬ್ಬನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅವರು ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಇಮಾನ್ದಾರಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ತುಂಬ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಗುಣಗಳೇನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಪಾಠನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.